संडे स्कूल पत्रिका तार एप्रिल 19 तारिखर आपण समस्त संडे स्कूल शुणी एप्रिल 19 तारिखर आस तालिकार आम आलोचना करने को जीवा तार प्रसंग यही प्रकार अच्छी मु निजे पढ़ुची बेले बेले आम तले पढ़ाई कहले पछपट बिल्कुल शुभा जाऊनी आमने माइक रे कहवा समय पछरे क्लीयरिटी आसुनी तेणु दयापूर्वक समस्त नीरव रक्षा करवा तार प्रसंग यही प्रकार अच्छी जीप्त मानत पूर्ण कारी कुमारी कन्या प्रसंग से शास्त्रांश अच्छी विचारकर्ता 11 पर्वर 1 ରୁ 6 पद पुणी 30 ରୁ 40 पद मनोरथ करी गोटे पुआ गोटे झील आसवे गोटे पिला 11 पर्वर 1 पदरू 6 जाके पढ़े आ गोटे पिला 30 ରୁ 40 जाए माइक रे पढ़े 11 1 ରୁ 6 पद गिलियद जिप्तह नामर एक महाविक्रमशाली पुरुष थिले से एक बेश्यार पुत्र गिलियद जिप्तह को जात करिथिला मात्र गिलियदर भार्या ताहार केतक पुत्र प्रसव कला पुणी ताहा भाज्यार पुत्र माने बढ़ते से माने जिप्तह को तड़ी दे कहले तुम्भे आम्भ मानक पितृगृह अधिकार पाइब नाही कारण तुम्भे अन्य स्त्रीर पुत्र तहिरे जिप्त अपना भाई मानक सम्मुखरु पलाई टोप देश रे बास कले तहिरे केते गुड़िए अगाड़ी लोक जिप्तहंक संगे मिली तांकर सहचार कले किछि काल परे अमन संतानगण इस्राएल सहित युद्ध करने को लगिले पुणी अमन संतानगण जेतेबेले इस्राएल सहित युद्ध कले सेतेबेले गिलियदर प्राचीन वर्ग जिप्तह को टोप देशर आनिबा को कले आउ से माने जिप्तह को कहले आम्भे माने अमन संतानगण सहित जेपरी युद्ध करिबा एथिपाई तुम्बे आसी आम्भ मानकर शासनकर्ता हुओ। 30 ରୁ 40 पर्यंत से समय जिप्त सदाप्रभु उद्देश्य मानत मनासी कले जेबे तुम्भे अमन संतान मानक नितांत मोहर हस्तर समर्पण करिब तेबे मु अमन संतानगण निकट को कुशल फेरी आसवा बेले जे केही मते भेटिबा पाए मोहर गृहद्वार बाहरी आसिब से निश्चय सदाप्रभुंकर हेबो ओ मो ताहांको होमबलि रूपे उत्सर्ग करिबी। एउतारे जिप्त अमन संतानगण सहित युद्ध करने को पार होई गले ओ सदाप्रभु से मानंको तांको हस्तरे समर्पण कले तहिरे से अरयर ठारू मिनित निकट पर्यंत 20 नगर व अबेल करामीम पर्यंत अति महासंहार रे से मानंको संहार कले एरूपे अमन संतानगण इस्राएल संतानगण सम्मुखरे परास्त हेले। अनंतर जिप्त मिस्पीरे आपण गृह को आसिले आउ देख तांकर कन्या तांको भेटिबा पाई दाराने नृत्य करू करू आसिला से तांकर एकमात्र संतति थिला ताहा छड़ा तांकर पुत्र की कन्या नथिला सेतेबेले से आपना कन्या को देखी आपना वस्त्र चिरी कहिले हाय हाय आम्भर कन्ये तुम्भे मते घोर संतापरे पकाइल तुम्भे मोहर दुखदायक मानक मध्यरे जने हेलो कारण मो सदाप्रभु उद्देश्य आपना मुख फिटाई अछि आउ पछकु हटी न पारे तहिरे से ताहांको कहिला हे आम्भर पित तुम्भे सदाप्रभु उद्देश्य आपण मुख फिटाई अछ तुम्भ मुखरु जहा निर्गत होइछि तदनुसारे मो प्रति कर कारण सदाप्रभु तुम्भ निमंते तुम्भ शत्रु अमन संतान मानक ठारू परिशोध नै अछंती। आहुरी से आपना पिता को कहिला मो पाई एही कथा करा जाऊ मते 2 मास छाड़ी दियो तहिरे मु आपना सखी मानक संघरे पर्वतमय स्थान को जाई आपना कुमारीत्व विषय रे विलाप करिबी तहु से कहिले जाओ आउ से 2 मास पाई ताहाको विदाय कले तहिरे से वो ताहार सखी माने पर्वतमय स्थान को जाई ताहार कुमारीत्व विषय रे विलाप कले पुणी 2 मास शेष से आपना पिता निकट को फेरी आसिला
ତହିଁରେ ପିତା ଆପଣା ମନାସିଲାର ମାନତ ଅନୁସାରେ ତା ପ୍ରତି କଲେ। ସେ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲା। ତତ୍ବଧି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କନ୍ୟାମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଗିଲିୟଦୀୟ ଜିପ୍ତହ କନ୍ୟାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବର୍ଷରେ 4 ଦିନ ବିଚାର ରାତି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ତୁ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପୂଜା, ଗୌରବ, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛ, ଏଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୂଜା, ଗୌରବ, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପିତା ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଘଟଣା, ଯାହା ବାକ୍ୟର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହା ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶାସକ ନଥିଲେ, ରଜା ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ତାହା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1100 ବେଳକୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ଗିଲିୟଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗର ଥିଲା। ସେଇ ନଗରର ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାର ନାଁ ବି ଗିଲିୟଦ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଆକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଜିପ୍ତହ କିଏ ଓ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଜିପ୍ତହ ହେଉଛି ଗିଲିୟଦର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗିଲିୟଦ ଆଉ ସିଏ ତାର ଉପପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। କାଳ ଅନୁକ୍ରମେ ଗିଲିୟଦଙ୍କର ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଜାତ ହେଲେ। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଉ ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ତାର ଭାଇମାନେ ବା ତାର ବାପାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ପୁଅ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତୋରି କୌଣସି ଅଂଶ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ନାହିଁ, କି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ନାହିଁ, କି ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଗାଁରୁ, ଆମ ସମାଜରୁ ବା ଆମ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆଉ ଜିପ୍ତହ ସେଇ ସମୟରେ କିପରି ତାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥିବ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଦୁନିଆ କିଛି ଜାଣେନି, ଆଉ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ଦିନ ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା କହି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ସନ୍ତାନ, ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆମର ଘରେ ନାହିଁ। ଜିପ୍ତହ କ'ଣ କଲା ନା, ଜିପ୍ତହ ନିଜେ ଆଉ ସେଇ ଗୃହ ଛାଡ଼ି, ସେଇ ସମାଜ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସିଏ ତାର ସମାଜରୁ, ତା ଗ୍ରାମରୁ, ତା ପରିବାରରୁ, ତାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତଡ଼ି ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଜିପ୍ତହର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଜିପ୍ତହଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଜିପ୍ତହର ବାପା ଭୁଲ କଲା, ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜିପ୍ତହ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୋଗିବେ। ଜିପ୍ତହ ସେଦିନ ତାର ବାପାର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଅଛନ୍ତି, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗଲା, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଚୌବ ନାମକ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସେ ଯାଇକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା, ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ଆଉ ତାରି ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା,
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଜିପ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିଳିତ ହେଲେ। ଜିପ୍ତର ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଥାନ୍ତା ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ବଳ ଜୋଟେଇଲେ, ସେ ନିଜେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରୁ ଆମମାନେ, ଆଉ ସମାଜ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ସମାଜ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ଆଉ ସମାଜର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ନଉ ବୋଲେ ଆମମାନେ କେବେ କେବେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ସେହିପରି କଲେ ନାହିଁ। ଜିପ୍ତ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସମାଜକୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ତାଳନା ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ସେନା କଲେ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ। ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଡାକୁମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର। ତ ବହୁତ ବଳବାନ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ସମାଜ ତାଳନା ଦିଏ, ସମାଜ ଆମକୁ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ଅଣଦେଖା ପରି ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବାଟ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ଠିଆ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେନା କଲା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲା। ଏପଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏପଟ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରି, ମୋୟାବର ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମନ ଦେଶର ରଜା ବା ଆମନର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗିଲିୟଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ତଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରଜା ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ, କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଯାହାର ପରିଚାଳନାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଏପଟ ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଅମନ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରି ଗୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଘୃଣାର ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରିଅଛନ୍ତି। ଜିପ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଘୃଣା କରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଭାଳିଲି ପଡ଼ିଅଛି, କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜିପ୍ତ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜିପ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଚାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଅନ୍ତର ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ବା ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିପ୍ତ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଜିପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଜିପ୍ତ ଆମନ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସହରକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତଳିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇ ଲଢ଼େଇ କର। ସେତେବେଳେ ଜିପ୍ତ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ତ ମତେ ଘୃଣା କଲ, ମୁଁ ତ ତୁମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଗୌରୀ ଦେଲ, ମତେ ତ ତୁମେ ଅଣଦେଖା କଲ,
ମତେ ଘରେ ରହି ଜାଗା ଦେଲ ନାହିଁ ସତ, ସମାଜରେ ବି ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବେ କିପରି ତୁମେ ମୋ ତାକୁ ଆସିଅଛ? ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ଘୃଣା କରୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଉଠେଇବ। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାବିପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ 1 କରନ୍ତି 1:28 ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ବଳବାନ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କେବେ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଯାହାକୁ ସମାଜ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମାଜ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଦେଶର ସର୍ବପଦରେ ସେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ଲାଭ କରିବ ତୁମେ ଆମ ଦେଶର ରଜା ହେବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ଜିପ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। এই ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଯେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଅପରାଧ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଆମଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, କାଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ସମାଜ ଘୃଣା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ନ୍ୟୁନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଜିପ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ। 30 ଆଉ 31 ପଢ଼ି ଦିଅ ମାତ୍ର। 30 ପଦ 31 ପଦ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଜିପ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନସ ମନାସି କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେ ଆମନ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ମୋର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆମନ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରୁ କୁଶଳରେ ଫେରିବା ଆସିବା ବେଳେ ଯେ କେହି ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୃହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଜିପ୍ତ ଗଲା, ଜିପ୍ତ ଯାଇକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆମନର ରଜା ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠେଇଲା। ଦୂତ ପଠେଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମର ତ ତୁମ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଅଛ? ଅନୁରୋଧ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କ'ଣ, ନାଇଁ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ଏଇ ଆଉ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ବସତି କରି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉ ଜାଗା ସବୁ ସେମାନେ ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗାଳିକି ତୁମେ ରହିଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଜିପ୍ତ କହୁଛି 300 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଲୋକର ଜାଗା ଆମେ ଅଗାଳିନୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସତି କରିଅଛୁ। ଆମେ ତୁମର କୌଣସି ଜାଗା ଆମେ ହରଣ କରୁନୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋୟାବର ରଜା ଥିଲେ, ସେ ତ ବଳବାନ ଲୋକ, ତାଠାରୁ ତୁମେ ବଳବାନ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେ କିପରି ସେ ଜାଗା ଏବେ ଆମର ବୋଲି କହୁଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଆମନର ରଜା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜିପ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଜିପ୍ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜିପ୍ତ କ'ଣ କଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜିପ୍ତର ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଜିପ୍ତର କ'ଣ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଳସାରେ, ପୁଣି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ, ପୁଣି
ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଜିପ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଳସା ଥିଲା ଯେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିପରି ଜୟ ଲାଭ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଏହା ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୟ ଲାଭ କରି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗୃହରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିଲେ ତୁମେ ମାନତ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଜୟ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନତ କଲେ ତୁମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତୁମେ ମାନତ କଲା ପରେ ତୁମ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସଫଳ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଜିପ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ଭୁଲରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଲାଳସା ଯୋଗୁଁ, ତାର ଆଶା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାର ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ସେ ନ ଜାଣିବା। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମାନତ କରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଲେ। ବୋଧେ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତ ମୁଁ ରଜା ହେଇପାରିବି ନା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମାନତ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ମାନତ କରିଦେଉଛି? ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିଦେବି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲରେ ମାନତ କରିଦେଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଫୁସଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁକୁ ଫୁସଲଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ହେଲେ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି, ମୁଁ ଅମକ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଫୁସଲେଇଲେ ହେବ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମମାନେ ମାନତ କରିବୁ, ଆଉ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ମାନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରିବା। ହିତୋପଦେଶ 18:21 ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମମାନେ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିବା, ବସି ରହିପାରୁନଥିବା। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥାଏ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନେ ମିଛ କହି, ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବେପାରୀକୁ ଛକଲା ପରି ଫୁସଲେଇ ପାରବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଦାନ ଦେଇଦେବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 20:25 ମଧ୍ୟ କହେ, ମାନତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ବିଚାରର କରିବାର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ମାନତ କରିଦେବ ଏକ୍ସାଇଟିଂରେ, ପରେ ବିଚାର କରିବ, ତା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ, ଜାଲ ସଦୃଶ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 20:25 ଖରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଦିନ ଜିପ୍ତ କ'ଣ କରିଦେଲା? ମାନତ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚ ବାଜାରେ ଆସୁଛି, ଜୟ ଜୟକାର ଲାଗିଛି, ଜିପ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଅଛି, ଜିପ୍ତ ମନରେ ଭୟ, ଜିପ୍ତ ଦିମାଗରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିନି କିଏ ଘରୁ ବାହାରିବ। ସେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମାନତ କରିଛି, ସେ ଭାବି ପାରୁଛି ଯେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଜିପ୍ତ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଜୟଗାନ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜିପ୍ତ ଦେଖୁଛି ତାର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ତାର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ସେ ଦାରା ବାଦ୍ୟ ନେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁ ଅଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି 35 ପଦ।
34 ପତିର ଅନନ୍ତର ଜିପ୍ତ ମିସ୍ପିରେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦାରା ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆସିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତତି ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା କେହି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭୁଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା, ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଠି 36-35 ଲେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ଆମର କନ୍ୟା, ତୁମେ ମୋତେ ଘୋର ସନ୍ତାପରେ ପକାଇଲ। ତୁମେ ମୋର ଦୁଃଖଦାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲ, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛି, ଆଉ ପଛକୁ ହସି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ତାର ଝିଅ ଆସୁଛି, ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ହାୟ ହାୟ ମୋର କନ୍ୟା, ମତେ ଯେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଜଣେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ମୁଖ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ମାନତ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ପଛକୁ ହସି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ନିଜର ଝିଅ। ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନତ କରିଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆସିବ। ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ମାନତ କରି ପରେ ଅନୁତାପ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ। ହିତୋପଦେଶ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ଝିଅ ତୁ ମୋତେ କି ଦୋଷରେ ପକେଇଦେଲୁ, କି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନତ କରିଦେଇଛି, ତୁ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ମୁଁ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜା ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ପଛକୁ ହସି ପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି। ତହିଁରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଆମର ପିତା, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛ, ତୁମ ମୁଖର ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ତଦ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଆମନ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ବାପା ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଅଛି, ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନତ କରିଦେଇଅଛ, ଆପଣାର ମୁଖ ଖୋଲି ଦେଇଅଛ, ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ନାଇଁ। ସେ ଝିଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି, ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଅନେକ କଳ୍ପନା କରୁଥିବ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିମିଷ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେହରୁ ଝାଳ ରକ୍ତ ପରି ପଡ଼ୁଅଛି, ଆତଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ପାରାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଝିଅ କହୁଛି ବାପାକୁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନତ କରିଅଛ, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅ ପୁଅମାନେ, ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ପିତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ଓଲଟା ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାମାତାକେ ଆଜି ନିଜକୁ ଶର୍ମିନ୍ଦଗୀ ମେହସୁସ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତା ନିଜର ଝିଅ ପୁଅର କାମ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ତାର ପିତାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୁଖ ଫିଟେଇ ଅଛ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କର।
କେତେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା, କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କେମିତି ଦେଇପାରୁଛି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜିପ୍ତ ମାନତ କରିଅଛି ଆଉ ତାହା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମାନତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅର ବଳିଦାନ, ଝିଅର ତ୍ୟାଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବ। ସମାଜରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କଥା ହଉଥିବେ, ଆର ଝିଅ ପରା ଏମିତି, ଆର ପୁଅ ପରା ଏପରି। ଏଇ ଘଟଣା ଯେପରି ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବ। ଏହା ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆଉ ଅନୁରୋଧ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ବାପାକୁ କହୁଛି, ପିତା ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଅ। 2 ମାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ପର୍ବତମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର କୁଆଁରୀତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଦନ କରିବି। ସେଠାରେ ଯାଇଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୁଆଁରୀ ରହିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା। ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ଆଉ ବିବାହ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଘଟଣା ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର କୁଆଁରୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଅଛି, ରୋଦନ କରୁଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ଦେଲ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ରାଗ ଜଣେଇନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି କି ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ନିଜର କୁଆଁରୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ରୋଦନ କଲେ। ତାରି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ରହି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କାଳକ୍ଷେପଣ କଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା, ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଯେପରି କରିଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଉ ଏହା କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋମ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ବାଇବଲରେ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୋମ ବଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋମ ବଳି ବି 2-3ଟି ଜାଗାରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଝିଅର ବଳିଦାନ ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ଝିଅ ସେ କ'ଣ କଲା, ସାରା ଜୀବନ କୁଆଁରୀ ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କଲା। ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିତାର କ'ଣ ଆଉ ପିତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଅଛି। 2 ମାସ ପରେ ସେ ଫେରିଲା, ନିଜର ପିତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4 ଦିନ ସେଇ ଜିପ୍ତର ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପର୍ବ ସଦୃଶ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜିପ୍ତଙ୍କର ଝିଅର ନାମ ସୁଦ୍ଧା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗୁମା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବ। ଝିଅମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇକି ଯିବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଁର ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ଝିଅ ଭଲ ଥିଲା। ପୁଅମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ପୁଅ ଭଲ ଥିଲା। ଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୌରବ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜର ଗୌରବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି, ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ସରେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ? ଏଇ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ? ପ୍ରଥମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାପ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଯେମିତି ଜିପ୍ତ ଉପରେ ତାର ବାପାର ପାପ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। କଠିନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚତୁର୍ଥରେ, ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟୁନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମାଜ ଯାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆଉ ମାନତ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ମାନତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମାନତ କରିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ। ମାନତ କରିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କର, ମାନତ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ କର। ପିତାମାତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉଚ୍ଚା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ଏପରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରିବା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ସେଇ ଜିପ୍ତର କନ୍ୟାକୁ ସେଇଠାକାର ଝିଅମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତି, ତାର ତ୍ୟାଗ, ତାର ବଳିଦାନ, ତାର ଉତ୍ସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମହାଶୟକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ